अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबा अब्दुल हमीद अंसारी बूरे वाले तो रहने वाला। तो एक कहानी है, कर भला तो हाऊ भला अंत भले का भला, जिन्हें नहीं किया वो करके वेख लवे। एक फकीर पिंड जाके रोज़ सदा दिंदा सी, कर भला तो हाऊ भला अंत भले का भला, जिन्हें नहीं किया वो करके वेख लवे। एक माई सी, वो इस गल तो तंग आ गई। उन्हें कहा इस बाबे का मैं कोई कम करा, ये कि रोज़ आके कन सिखांदा रहिंदा, कर भला तो हाऊ भला, जिन्हें नहीं किया वो करके वेख लवे। उन्हें सुबह नूं फकीर ने आना सी उस दिन, उन्हें 4 परौठे पकाए जहर पा के। जिस वेले फकीर ने आके सदा की तो उन्हें 4 परौठे उन्होंने दे दिते। फकीर पिंड चों मंग के अपने डेरे ते चला गया, तो जाके रोटी परौठे उत्थे रख दिते, आप वो आराम कर लग पिया। हुण माई ने वो जिहड़े आटा गुन्निया सी वो तो परौठे पका दिते फकीर नूं, ते पुत्तां दी रोटी लैके जानी सी ते हो गई लेट। उन्हें दोबारा आटा गुन्निया, उन्होंने वास्ते रोटियां पकाइयां, फिर मरब्बे लैके जानियां सी। हुण पुत्त उत्थे बाहर वाही बीजी का काम करदे सी। उन्हें वेख्या भी मां नूं अज पता नहीं की होया, अजे तक आई नहीं, तो चल बाबे के डेरे ते जाने आ, कोई लस्सी पानी पिया होना आ, जाके पी आउने आ। जाके बाबे नूं पुछया, बाबे ने आख्या जी आ 4 परौठे पए न, खा लो, मैं की करने आ। उन्होंने 4 भरावां ने 4 परौठे खाधे तो उत्थे ही वो सौ गए। यार वाले परौठे सी। जिस वेले माई पिछों आई रोटी लैके मरब्बे वेख्या तो ढगे खलोते तो मुंडे कोई ना। उन्हें कहा बाबे कोलों पुछदी आ। जो बाबे कोल आई तो 4 लाशां पईयां, आके लग भी पिटन, बाबा ये की। उन्हें कहा तेरे घरों 4 परौठे लियाए सी ते ओही मैं इन्हों दिते आ, मैं तो इन्हों कुछ नहीं किया, ये तेरी सजा तू आप ही पाई है। बाबा सच्ची गल करदा सी भी कर भला तो हाऊ भला अंत भले का भला, जिन्हें नहीं किया वो करके वेख लवे। तो माई ने बुरा किया तो बुरे का नतीजा बुरा होया। इस वास्ते हर किसी का भला ही करना चाहिए। जे भला करोगे तो तुहाडा भला होऊगा, जे किसी वास्ते बुरा करोगे तो बुरा ही होना आ, ਉਹਦੇ 'ਚ भला ना सोचो। अल्लाह हाफिज़। भाई जी गल ये आ भी एक शख्स मुसाफर तुरया जांदा सी ते 4 भरा हल वाउण डे सी। उन्हें उन्हें अस्सलाम वालेकुम लई, उन्हें अगों आख्या वालेकुम सलाम। वो 4 भरा आपस च एक दूजे नाल बैसन लग पे भी दुआ सलाम उन्हें मेरे नाल लई है, तू क्यों मन्नी है। छोटा वड्डे नूं, वड्डा छोटे नूं, 4 आपस च बैसन लग पे। वो विचों एक जना कहंदा ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 4 ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਈ ਤੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਪਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ 4 ਭੱਜ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10 ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ 4 ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਆਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਵੇਰਾ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਲਵੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਵੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਵੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਟੀ ਰੱਖੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਠ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਜਾ ਸਹੀ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਲੋ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੇ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਣ, 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲਾਗੇ ਝਾਟੀ ਵੀ ਪਈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਦਹੀਂ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੌਲਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਠ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਪਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਚਾਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਫਸਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫਸਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਆਹ ਹੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਵਾਸੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਹੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਗ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਉਸ ਪੱਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਗਿਆ। ਟੋ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਸਕੀ ਕੇਟੀ ਦਾ ਕਮੀਜ਼, ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੀ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵੜਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਲੰਗਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਰਹਿ ਲਾ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਵੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਖੁੱਸਾ ਲਾਇਆ, ਪੱਗ ਲਾਈ, ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਗਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਟੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਚੌਲ ਧੋਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਲ ਧੋਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਟੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਾਈ ਦਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚੌਲ ਪੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗਲ 'ਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁੱਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਚੌਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਏ ਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸੱਦ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ। ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐੜੇ ਸੁੰਡੇ ਪਏ ਆ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਆਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਕਦੀ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਕਢਵਾਂਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਕ ਸੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਤੀ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੇਚਣ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਬੁੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਪਈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ? 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਲੈ 2 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਵੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਘੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੀਠਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਭੜੋਲਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਡੱਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਢੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਚ ਆਇਆ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਆ ਭੜੋਲਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੜੋਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੜੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਭੜੋਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਰਾਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਖੈ ਬਖਾਇਆ ਚ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਭੜੋਲੇ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬੋਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡਿਆ ਨੱਕ ਖੈਰ ਨਾ ਵੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਗੁੱਤ ਵੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲ ਵਾਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।